أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور کسی مومن مرد کے اور کسی مومنہ عورت کے لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس میں کسی قسم کا وہ اعتراض کریں اور کسی قسم کی جو ہے وہ پس و پیش کریں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یاد رکھے وہ کھلم کھلا گمراہ ہے اور اس کی گمراہی میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، معزز بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، دین کے اندر کامیابی کا دار و مدار دو ہی باتوں پر ہے، ایک اللہ کی توحید ہے اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اگر انسان توحید کو مان لیتا ہے اور رسالت کو مان لیتا ہے تو یقیناً وہ انسان کامیاب اور کامران ہے۔ اگر کسی انسان کی توحید میں خلل آ جائے یا اس کی رسالت کو ماننے میں خلل آ جائے تو پھر اس کے لیے نجات کا ملنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ قرآن مجید اور ذخیرہ احادیث ایسی باتوں سے بھری پڑی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی اصل میں سب کچھ ہے۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو ایسا شخص گمراہ ہے، وہ دین سے بہت دور ہے، کامیابی کے راستے سے اور صراط مستقیم سے وہ ہٹا ہوا ہے۔ اس لیے انسان کو زندگی کے ہر گوشے میں اور ہر پہلو میں اور ہر لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ نماز اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پاتی جس نماز میں اطاعت رسول جو ہے وہ موجود نہ ہو، وہ روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا جس میں اطاعت رسول جو ہے وہ موجود نہ ہو، وہ زکوٰۃ نہیں رہتی ہے جس میں اطاعت رسول اور اتباع رسول جو ہے وہ موجود نہ ہو، وہ حج، وہ قربانی، وہ کوئی بھی عبادت ہو اس کا اللہ کے ہاں کوئی مل نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں اسے شرف قبولیت نہیں ملتا ہے جب اس عبادت کے اندر اطاعت رسول جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ ابھی 10 ذی الحجہ اور پھر اس کے بعد 13 ذی الحجہ گزرا ہے، حجاج کرام نے اللہ کے گھر کا حج کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم سب کا حج جو ہے وہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ان کو خیر و عافیت سے اپنے گھروں کی طرف جو ہے وہ جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ نہیں گئے آئندہ سالوں میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرات، یہ حج سارے کا سارا اطاعت رسول ہی ہے۔ اگر انسان آغاز سے لے کر اخیر تک دیکھے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حج وہ 15 لاکھ روپے کا پیکج لے لے، وہ 20 لاکھ کا پیکج لے لے، وہ مہنگے سے مہنگے ہوٹل خرید لے اور مہنگے سے مہنگے ہوائی جہاز کا ٹکٹ خرید لے، وہ حج نہیں ہے جس میں اطاعت رسول جو ہے وہ موجود نہیں۔ سب سے پہلا حکم یہی ہے، خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھو، لوگوں مجھ سے حج کے اور احکام مناسک حج جو ہے وہ مجھ سے سیکھ لو۔ اسی طرح صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز پڑھنی ہے تو مجھ سے سیکھو، مجھے دیکھو کہ میں نے نماز کیسے پڑھی ہے، محمدی نماز جو ہے وہ پڑھو۔ شافی، مالکی، حنبلی یا کسی اور مسلک کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ائمہ دین انہوں میں سے کسی نے نہیں کہا میں امام شافی ہوں تو میری نماز جو ہے وہ تم میری نماز پڑھنا، امام مالک نے کہا ہو میں مالک ہوں
लोगों तुम मेरी नमाज पढ़ना, बल्कि सब आइम्मा दीन ने यही कहा कि मुहम्मदी नमाज पढ़ना, क्योंकि आपका फरमान है सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, नमाज उसी तरह पढ़ना जैसे तुमने मैं यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। आपकी नमाज सहाबाए किराम ने भी नकल की, ताबईन ने भी और आइम्मा दीन ने भी नकल की। तमाम आइम्मा ने, तमाम फुकहा ने, तमाम उलमा ने, तमाम मुहद्दिसीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज नकल की है। अपनी नमाज किसी ने नकल नहीं की। ये तो हमने बना लिया है ना कि ये हमारी नमाज है, ये तुम्हारी नमाज है। मुसलमान की नमाज वही नमाज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, उसके अलावा दुनिया में कोई नमाज नहीं। और हज भी वही हज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज है, आपके हज के अलावा कोई हज नहीं। इसलिए फरमाया खुदू अन्नी मनासिक, लोगों हज का तरीका, हज के मनासिक मुझसे सीखो। मेरे तरीके के मुताबिक अगर आपने हज किया है तो हज काबिल कबूल है, वरना हज काबिल कबूल नहीं। अलिफ से लेकर ये तक तमाम आमाल में इताअत रसूल और इत्तिबा रसूल जो है वो मौजूद है। इंसान हज शुरू करता है, सबसे पहले एहराम बांधता है, सबसे पहले एहराम बांधता है। उम्रा करने वाले बहुत सारे हजरात आप में मौजूद होंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग मौजूद होंगे जिन्होंने हज किया हुआ है। सबसे पहले इंसान मीकात के ऊपर एहराम बांधता है। पूरा कुरान मजीद देख लीजिए, आपको मीकात नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी कि पाकिस्तान वाले ये लमलम से एहराम बांधे, कुरान मजीद में इसका जिक्र नहीं है। शाम वाले जो है वो जोफा से जो है वो मीकात एहराम बांधे, और जो है वो इसी तरीके से इराक वाले जाते इरक से बांधे। अलगर्ज मुख्तलिफ किस्म के इलाकों के मवाकीत आपने जिक्र किए, कुरान मजीद में उनका कोई जिक्र नहीं। कितनी दुनिया के लोग हैं जो कहते हैं बस कुरान काफी है, कुरान तो महफूज है, हदीस कौन सी महफूज है? जो चीज महफूज होती है उस पर अमल करते हैं, जो चीज महफूज नहीं होती उसमें। अल्लाह के बंदो, कहा किसने है हदीस महफूज? हदीस महफूज है, कुरान ही की तरह अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का भी जिम्मा लिया है और उसको भी महफूज रखा है। बस कुरान और हदीस में कुछ फर्क है, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा सा फर्क पाया जाता है, वगरना हिफाजत के एतबार से कुरान मजीद भी महफूज है और हदीस भी महफूज है। ये मवाकीत 5 मीकात मुकर्रर की आपने। आज पूरी दुनिया वहीं से एहराम बांध के जाती है। क्या बरेलवी है, क्या देवबंदी है, क्या अहले हदीस है, क्या शिया है, क्या जो मर्जी किसी मसले से ताल्लुक रखने वाला हो, कभी उसने नहीं कहा होगा मैं मवाकीत को नहीं मानता, मैं अपने मीकात से एहराम बांध के नहीं जाता। उसी मीकात से एहराम बांध के जाएगा जिसका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो किया है, और बार बार पूछेगा मीकात आ गया है, नहीं आई वो जगह जहां से एहराम बांधना है, मैं तलबिया बोलूं ना बोलूं। अगर वहां से वो गुजर जाता है तो परेशान हो जाता है, मेरा हज हुआ कि नहीं हुआ, मुझ पे दम पड़ा कि नहीं पड़ा, मुझे इसका कफारा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। ये क्या है? ये इताअत रसूल है। अगर आपकी मर्जी से हटकर अपना मीकात बना लेता है और वहां से एहराम बांध के जाता है अल्लाह के दरबार में, ऐसे हज की कोई जरूरत, ये इताअत रसूल है कि मीकात एहराम बांधने की जगह वही जगह है जो मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हुक्म से बोलते हैं, वो हमारी वही से तुम्हें बतलाते हैं। जैसे कुरान हमारा वही है, इसी तरह हदीस भी वही है। लोगों, अगर तुम रसूल की इताअत करते हो तो दर हकीकत वो अल्लाह की इताअत, वो वही की इताअत है। लिहाजा रसूल की नाफरमानी करने का कभी सोचना भी ना। ये काम किया है आपने, चलो हदीस ही है ना, कर ले ना करें तो कोई हर्ज नहीं। कहा ऐसा हज कबूल ही नहीं हो सकता जिसमें आपने मीकात से एहराम नहीं बांधा, जिसने आपने मीकात जो आपका मुकर्रर किया वो उसको मीकात जो है वो तस्लीम नहीं किया। फिर एहराम की चादरें पहन ली, एहराम की चादरें पहनने के बाद उसकी पाबंदियां हैं, उसकी पाबंदियां हैं। एक आध पाबंदी शिकार वगैरह का जिक्र कुरान मजीद में आता है, जो कि हमारे यहां तो होता ही नहीं है कि हज के लिए कोई गया हो तो इंसान रास्ते में शिकार कर रहा हो। लेकिन
बेशुमार पाबंदियां हैं, उनका पूरे कुरान मजीद में कोई जिक्र नहीं। सर नहीं ढांपना, नाखून नहीं काटने, खुशबू नहीं लगानी, अज़दवाजी ताल्लुकात जो है वो कायम नहीं करने, शादी नहीं करनी, किसी दूसरे की शादी में शिरकत नहीं करनी, औरत ने ग्लव्स नहीं पहनने, औरत ने नकाब नहीं पहनना। ये पाबंदियां कहां हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में जिक्र की, कुरान मजीद में इनका जिक्र नहीं, कुरान मजीद में इनका कोई जिक्र नहीं। ये इताअत रसूल है। लोगों, अगर इहराम की पाबंदियां मेरे रसूल के हुक्म के मुताबिक तुम पूरी नहीं करोगे, हज कबूल नहीं हो। इताअत इस कदर जरूरी है। देखिए, वो लोग भी जो आम मामलात में हदीस को कोई अहमियत नहीं देते, वो भी हज के मामले में आकर बार बार पूछते हैं, वैसे मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैं कोई 5-6 मिस्कीनों को फिदिया ना दे दूं, ताकि अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मेरा कफारा बन जाए। कौन सी अनजाने में गलती? कुरान मजीद में तो कोई चीज मौजूद। हदीस पाक में अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने हमें हुक्म दिया, ये पाबंदियां आपने करनी, और ये करोगे तो तुम्हें ये सजा है, ये करोगे तो तुम्हें ये सजा है, ये करोगे तो तुम्हें ये सजा है। ये चीजें अहादीस में मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है लोगों के, अगर तुम ये बातें मानोगे तो तुम्हारा हज जो है वो काबिल कबूल। पूरा हज हमें इताअत रसूल का दर्ज देता है। लोगों, अल्लाह के रसूल की इताअत के बगैर कुछ नहीं, किसी इमाम की इताअत नहीं, किसी वली की इताअत नहीं, किसी शहीद की इताअत नहीं, किसी सिहाबी की इताअत नहीं है। अगर हम लोग एक एक शख्स को पकड़कर बैठ जाएं तो कितने अशखास हैं दुनिया में? सारे नेक हैं, और हर नेक आदमी की दीन के बारे में खिदमात भी मौजूद है और अख्ता भी मौजूद है। कोई आदमी गलतियों से मुबर्रा नहीं है, खा वो 4 इमामों में से कोई इमाम हो, खा वो 4 खुलाफा में से कोई खलीफा हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत नेक हस्तियां हैं, बहुत ऊंची हस्तियां हैं, उनका ईमान हमारे लिए मेयार है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं उनसे भी भूल हुई है, और उस भूल के ऊपर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि नहीं काम करना। ये इमाम की बात को रद्द कर देने से लोग समझते हैं ये तो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, इसने तो इमाम को जाने कुछ नहीं। क्यों नहीं इमाम को जाना? इमाम को सबसे ऊंचा जानिए। आइम्मा दीन हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन सहाबा से, ताबईन से उनका दर्जा कम है। हमारे नजदीक तमाम सहाबा बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, लेकिन 4 खुलाफा से उनका दर्जा जो है वो कम है। 4 खुलाफा का अपना अपना मुकाम है, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का मुकाम सबसे ऊंचा है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनमें उनको भूल हुई है, और उम्मत उनके तरीके के मुताबिक या उनके अमल के मुताबिक अमल नहीं करती है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलील कदर सहाबी हैं, बहुत मशहूर सहाबी हैं और कदीम सहाबी हैं। दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उम्मत तक पहुंचाने में उनका नुमाया किरदार है, लेकिन उनके कुछ मिसाइल ऐसे हैं पूरी उम्मत ने तस्लीम नहीं किए। एक मसला है, वो कहते हैं आखिरी 2 सूरतें कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है, ये उनका मौक़िफ़ है। पूरी उम्मत में से कोई इसको नहीं मानता। क्या हमने कोई गुस्ताखी की है? पूरी उम्मत ने अब्दुल्लाह बिन मसूद की गुस्ताखी की है कि उनकी बात नहीं मानी। आज कोई आदमी एक इमाम की बात नहीं मानता है तो उसके ऊपर फतवे लग जाते हैं, ये गुस्ताख है, ये दायरा इस्लाम से खारिज है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की बात पूरी उम्मत नहीं मानती। कभी किसी मुसलमान ने नहीं कहा इसको कुरान जी से निकालो, इसलिए कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, इसलिए कि उनका मौक़िफ़ खता है, उनका मौक़िफ़ ये दुरुस्त नहीं है। वो कहते हैं जब रुकू करो, रुकू करना है, अपने दोनों हाथों की उंगलियां ऐसे हाथों में डालो और अपने हाथ को घुटनों के दरमियान रखो, रुकू ऐसे करो। ये भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का मौक़िफ़, पूरी उम्मत में से कोई इसको नहीं मानता। सही हदीस में मौजूद है कि इब्न मसूद कहते थे रुकू का तरीका ये है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसे ही किया करते थे,
لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ طریقہ ختم ہو چکا ہے، یہ آج جاری اور ساری نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چل سکا۔ ایک مسئلہ ہے، اور بھی بے شمار مسائل ہیں، وقت نہیں ہے، میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے خطا ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جتنی ان کی نیکیاں ہیں، جتنی ان کی تبلیغ ہے، جتنا ان کا دین کے ساتھ مقام ہے، اس کی وجہ سے یہ چھوٹی موٹی باتیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن جو ان کی باتیں خطا ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہی میں نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کی گمراہی میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ کھلم کھلا گمراہ ہے، بہت واضح گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، اس کو کبھی ہدایت یافتہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطاع ایک ہی ذات ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ باقی تمام لوگوں کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، کسی بڑے کی بات ادب اور احترام سے اچھی نہیں لگتی اس کو چھوڑ دیجئے، شریعت کچھ نہیں کہتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے، آپ کی ہر بات کو لیا جا سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں، لوگوں جو آپ کا فرمان ہے وہ لے لیا کرو، باقی سب کی باتیں چھوڑ دیا کرو۔ یہ حج ہمیں درس دیتا ہے، لوگوں حج کا طریقہ سارا سنت نبوی کے مطابق کیجئے، وگرنہ حج جو ہے وہ تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ بیت اللہ کا طواف کریں، حج کے اندر ہے بیت اللہ کا طواف کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ کا طواف کریں۔ کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، لاؤ طواف کیسے کرنا ہے، قرآن کہتا طواف کرو، طریقہ اس کا پورے قرآن مجید میں موجود نہیں، ادھر سے چکر لگانا ہے یا ادھر سے چکر لگانا ہے، قرآن کے مطابق ادھر سے چکر لگا لو تب بھی ٹھیک ہے، ادھر سے لگا لو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن حدیث کہتی ہے نہیں، ادھر سے چکر لگانا۔ بیت اللہ آپ کے بائیں جانب ہونا چاہیے اور آپ آگے آگے چلیں، بائیں طرف میں اس طریقے سے گھومیں۔ یہ طواف کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر الٹا چکر لگاتا ہے تو اس کا طواف باطل ہے، بالاتفاق باطل ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہے نہ اس کا حج قبول ہے۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، حدیث کی خلاف ورزی کی ہے، آپ کی نافرمانی کی ہے، اور آپ کی نافرمانی کرنے والے کا عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ الٹا چکر نہیں لگانا، سیدھا چکر لگانا۔ لائیے قرآن مجید میں سے، قرآن مجید میں کہیں کہا سیدھا چکر لگاؤ، وہ بھی سیدھا ہی ہے، ادھر سے گھوم پڑے تو یہ بھی سیدھا ہے، دائیں طرف میں بیت اللہ رکھ لیں، جبکہ ہم بائیں طرف میں رکھتے ہیں۔ یہ بائیں طرف میں رکھنے کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، دائیں طرف میں رکھ لیں تو کیا طواف الٹا ہو جاتا ہے؟ الٹا تو نہیں ہوتا، سنت کی وجہ سے الٹا ہوتا ہے، وگرنہ تو الٹا نہیں، وہ تو سیدھا لگ رہا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق طواف کرنا ہے۔ طواف میں پھر کتنے چکر لگانے ہیں؟ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے 7 چکر لگاؤ؟ کوئی 1 چکر لگا لے تب بھی طواف ہو گیا، 2 لگا لیے تب بھی طواف ہو گیا، 10 لگا لیے تب بھی طواف ہو گیا، لیکن حدیث بتلاتی ہے 7 چکر ہی لگانے ہیں، 6 نہیں لگانے۔ جان بوجھ کے 6 لگائے تب بھی طواف باطل ہے، اور جان بوجھ کے 7 کی بجائے 8 لگائے ہیں، خدشہ ہے کہ ایسا طواف بھی اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو۔ 7 تو اس نے ٹھیک لگائے، جان بوجھ کے 8واں چکر لگا دیا، کہا خدشہ ہے کہ آپ کی مخالفت کی وجہ سے پہلے 7 بھی ضائع نہ ہو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ نے بتلایا کہ 7 چکر لگانے ہیں، 6 نہیں لگانے ہیں اور 8 9 نہیں لگانے ہیں، 7 ہی چکر لگانے ہیں۔ ایک طواف کے اندر 7 ہی چکر ہوتے، پھر ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دینا یا اشارہ کرنا، دائیں کندھے کو ننگا رکھنا، پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہوئے دوڑنا، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لوگوں طواف کرنا ہے تو اس طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ یہ آپ کی اطاعت کی طرف اشارہ ہے،
लोगों 40 लाख रुपए का पैकेज ले लो, अगर तुमने मेरे रसूल की इताअत न की तुम्हारा हज तुम्हारे मुंह के ऊपर मार दिया जाए। वही हज काबिल कबूल होगा। फ्री में चले जाओ, सुन्नत के मुताबिक किया है, अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वो सुन्नत के मुताबिक नहीं किया है, आपकी इताअत नहीं की है, आपकी बात को नहीं माना है, कोई उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई मुकाम नहीं है और कोई अजर सवाब नहीं। तवाफ से आगे बढ़े, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ये तो कुरान मजीद में मौजूद है। मुकाम इब्राहीम की और नमाज पढ़िए। कौन सी नमाज पढ़िए? जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की, फजर की? कौन सी नमाज? जमात के साथ, बगैर जमात के साथ, नफली या फर्जी? ये हदीस ने बतलाया। हर तवाफ के बाद 2 रकत नमाज अदा करनी, हर तवाफ के बाद 2 रकत नमाज अदा करनी, ये मोहम्मद रसूल ने बतलाया। आपकी इताअत है। लोगों, वो तवाफ ही नहीं है जिसमें 20 अहकाम मोहम्मद रसूल के हैं। अगर उनके मुताबिक अमल करते हो तो तुम्हारा तवाफ काबिल कबूल है, वरना तवाफ ही काबिल कबूल। तवाफ करने के बाद 2 रकतें पढ़ने के बाद फिर सारी बातों को तर्क कीजिए, सफा मरवा करनी है। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता वे तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। कुरान मजीद में सफा मरवा की साई का जिक्र है, लेकिन 7 चक्कर लगाने हैं, ये कहां पे? ये भी हदीस में, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। लोग कहते हैं हदीस हुज्जत नहीं है, और लोगों हज ही नहीं होता। सुन्नत को ना माना जाए, हदीस को ना माना जाए तो हज ही नहीं होता। हज ही खत्म ही हो जाता है सारे का सारा। सिर्फ एक चक्कर लगा लो तवाफ हो गया, और साई एक चक्कर लगा लो साई हो गई। 5-10 मिनट में इंसान सारा हज करके फारग हो जाएगा। 5-10 मिनट में सारा हज करके फारग हो जाएगा, जबकि वहां पे 5 दिन कम अज कम जो है वो लग जाते हैं। कम अज कम 5 दिन, 8 ज़िलहज्जा से लेकर 13 ज़िलहज्जा तक, तब जाकर जो है वो हज होता है। वो 5 दिन वो सुन्नत नबी के मुताबिक, आपके हुक्म के मुताबिक हैं। सफा मरवा में कहां से कहां तक दौड़ना है, कहां से कहां तक चलना है, कहां पे खड़े होकर दुआ मांगनी है, कहां पे दुआ नहीं मांगनी, ये पूरी सफा मरवा की साई जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के अंदर कि जाओ तवाफ कर लिया है, अब सफा पे चले जाओ। सफा से शुरू करो और मरवा तक तुम्हारा 1 चक्कर हो जाएगा। सफा पे भी दुआ मांगो, मरवा पे भी दुआ मांगो, ये दुआएं मांगो, फिर वापस आ जाओ सफा पे, तुम्हारा 2 चक्कर हो जाएंगे। इस तरीके से 7 चक्कर लगाओ। 7 चक्कर लगाने के बाद अपने सर के बाल मुंडवा दो, तुम्हारा उम्रा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कितने बाल कटवाने हैं कुरान मजीद में कोई मौजूद? पूरे सर के बाल मुंडवाओ या पूरे सर के बाल जो है वो कटवा दो, ये भी हदीस में बतलाया। फिर उसके बाद ये उम्रा हो गया। फिर उसके बाद इंसान ने जो है वो हज पे जाना है, मिना को। 8 ज़िलहज्जा को मिना को जाना है। 8 ज़िलहज्जा को हुज्जाजे किराम मिना में चले जाते हैं। बैतुल्लाह कितना अजीम है, कितना अजीम शान है, और कितनी उसकी फजीलत है, कितना उसका मुकाम है, पूरी दुनिया उसको जानती है। इसमें किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं है। और इस दफा 8 ज़िलहज्जा जो है वो जुमा के दिन था। 9 ज़िलहज्जा अरफात का दिन था, हफ्ते के दिन। 8 ज़िलहज्जा जुमा के दिन था। कितने ही लोगों ने बतलाया कि हम जो है वो जुमा हरम में पड़ा है, और जुमा पढ़ के जो है वो हम मिना में चले गए। मिना में जाना फर्ज नहीं है, सुन्नत है। मिना में जाना सुन्नत है, फर्ज नहीं है। अगर कोई आदमी मिना ना भी जा सके, अरफात में चला जाए तो हज उसका हो जाता है। लेकिन हमने जवाब दिया, और उलमा ये जवाब देते हैं, जो लोग जुमा हरम में नहीं पड़ा, 8 ज़िलहज्जा को सुबह 8 बजे 9 बजे तलबिया पुकारते हुए मिना में चले गए, वो अजर सवाब के एतबार से उन लोगों से कहीं ज्यादा अफजल हैं जिन्होंने हरम में जो है वो जुमा पढ़ा। जुमा पढ़ के शाम को वो भी चले गए, 8 ज़िलहज्जा को वो भी मिना में पहुंच गए। 2 फजीलतें उन्होंने हासिल कर ली। जुमा जो है वो हरम में पढ़ लिया, और शाम को मिना में भी पहुंच गए। लेकिन जिन लोगों ने जोहर की नमाज जाकर मिना में पढ़ी और जुमा नहीं पढ़ा, वो उन लोगों से कहीं ज्यादा अजर और सवाब वाले हैं जिन्होंने जुमा पढ़ा है। क्यों?
انہوں نے آپ کی اطاعت میں جمعہ نہیں پڑھا اور انہوں نے ظہر کی نماز وہاں جا کر پڑھی اور آپ کی اطاعت میں پڑھی، آپ کی فرما برداری کی ہے کہ آپ کا حکم ہے آج کے دن مینا میں جا کر ہم نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی، لہذا آپ کی اطاعت کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ حرم میں جمعہ پڑھنا بھی افضل نہیں، حالانکہ مینا میں جانا میں نے کہا تمام امت کے نزدیک تقریباً سنت ہے، فرض نہیں ہے، اگر رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، حج ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اجر اسی کو ملے گا جس نے سنت کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا۔ پھر اس کے بعد مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ایجنٹ حضرات جو ہے بس اوقات 8 ذی الحجہ کو شام کے وقت حاجیوں کو عرفات میں لے جاتے ہیں، تو حاجی بار بار پوچھتے ہیں ہماری فجر کی نماز رہ گئی، فجر ہم نے مینا میں نہیں پڑھی، حج ہو گیا، ہمارے ذمہ کوئی کفارہ ہے؟ حالانکہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ فجر کی نماز آپ مینا میں پڑھیں، یہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لوگوں فجر کی نماز مینا میں پڑھنی ہے، تو یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جانا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، لوگوں وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، یعنی عرفات سے واپس آؤ۔ قرآن مجید میں تھوڑا سا ذکر ہے عرفات، لیکن کس دن کو جانا ہے، کس دن کو جانا ہے قرآن مجید میں موجود نہیں۔ حج ہوتا ہی عرفات میں ہے، الحج عرفہ، لوگوں حج عرفات کے دن کا نام ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ اور پھر کب جانا ہے؟ ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے چلا گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، ظہر سے لے کر اگلے دن فجر کی نماز تک اگر کسی ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان میں چلا جاتا ہے تو 40 لاکھ کا پیکج ہو چاہے 1 لاکھ اور 10,000 روپے کا پیکج ہو، وہ حج ہو جائے گا۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں داخل نہیں ہوا، وہ سارے کا سارا پیکج اس کے منہ کے اوپر مار دیا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے میدان عرفات میں نہیں، زمین کا ٹکڑا ہی ہے نا، یہ میدان عرفات ہے، یہاں پہ بیٹھ گیا، یہ باؤنڈری ہے میدان عرفات کی، یہ لائن ہے، اس کے اندر نہیں بیٹھا، اس سے 1 فٹ باہر بیٹھ گیا، روتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، یا اللہ ساری زندگی کی جمع شدہ پونجی 40-50 لاکھ روپے میں نے خرچ کر دیا، میرا حج قبول کر لے۔ اللہ کریم اٹھا کر اس کے منہ کے اوپر مار دیں گے، کوئی قبول نہیں ہے، تو نے میرے نبی کی بات کو مانا ہی نہیں ہے، تیرے پیکج کی اور تیرے رونے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ پورا حج ہمیں عظیم سبق دیتا ہے، لوگوں آپ کی اطاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں، آپ کی اطاعت کے بغیر عبادت ہی قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس عبادت کا کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ اس لیے نماز پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن سنت کے مطابق پڑھیے، درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، مگر سنت کے مطابق جو ہے وہ پڑھیے، حج کیجئے، ضرور کیجئے، مگر سنت کے مطابق کیجئے، آپ کے حکم کے مطابق کیجئے، وگرنہ ان عبادات کا کوئی قیمت اور کوئی مول جو ہے وہ نہیں پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔